Light always travels in a straight line. There is activity to make a pinhole camera. The path of the light is always straight line. This property can be used to make a camera without a lens. It is known as a pinhole camera. In a pinhole camera, a small hole in a thin sheet is all that is needed to take a photograph. There is an activity how to make the pinhole camera. For that, take two empty boxes or cylinder of different diameters so that one can slide over the another with no gaps in between them. Cover one side of the box or a cylinder with the larger diameter with a silver foil and make a small hole in the center using a needle. Cover one side of the cylinder or a box with the help of small diameter with tracing paper. It is a translucent material. Insert the tracing paper side of the cylinder or a box in an open side of the larger cylinder. Now your pinhole camera is ready to show your images. For the making of the pinhole camera, cylinder or boxes are needed, tracing paper, cylinder with a large diameter or a box with the larger size is needed, silver foil and one pinhole is needed. Take a pinhole camera to a dark room, light a candle in front of the pinhole. See from the other side and look at the image of the candle on the tracing paper. This image on a tracing paper on one side, forward and backward to obtain a sharp image. We take the different images on a screen. This pinhole camera is used for taking the images and we get the colorful image. Shadow does not give the information about the color, but this information is given in a image formed by the pinhole camera. Now take the image of the sun with your pinhole camera. We need a slightly different setup for this. We just need a large sheet of the cardboard, a small pinhole in the middle. Hold the sheet up in the sun and let its shadow fall on a clear area. You see the small circular image of the sun in the middle of the shadow and pinhole images of the sun when eclipses is visible from your location. Adjust your pinhole and screen to get clear images before the eclipses. You notice that images of the sun gradually becomes darken as eclipses start. Never to or look directly at the sun. They could be extremely harmful because when the eclipse started, the rays of the sun emitted very harmful rays. That's why doesn't look directly at the sun. There is an interesting pinhole camera in a nature. Sometimes when we passes from the tree or passes under a tree covered with a large number of the leaves, we notice a small patches of sunlight under the circular image. In fact, the pinhole images of the sun. The gap between the leaves act as a pinhole. These gaps are all kind of irregular shapes, but we can see the circular images of the sun. And these circular images of the sun, the images of the sun when eclipses occur next, that could be so much. And we can see upside down images of the peoples on the road with the pinhole camera. By using the pinhole camera, we take the different images such as a candle, passerby and other trees. We can get the many images with the help of pinhole camera. In this way, light is always travels in a straight line. The path of the light is a rectilinear propagation. The rectilinear propagation means that light always travels in a straight line. When it is obstructed by the any opaque object, it produces a shadow. Day and night of the earth results because of the light. Because the sunlight travels in a straight line and the earth is a round. Earth is an opaque object. Solar and lunar eclipses also occur due to the rectilinear propagation of the light, because light is always travel in a
straight line. There is another activity. Take a piece of pipe or a long rubber tube, light a candle and fix it on the table at the one end of the room. Now standing at one side through this pipe, it appears a image. We can see clearly the candle, but when we bend the pipe, we doesn't see the candle because light rays are always travels in a straight line. When we bend the light does not enter into the pipe. That's why we cannot see the real candle, burning candle we doesn't see. आता या भागामध्ये पिनहोल कॅमेरा, जे की सुरुवातीच्या काळामध्ये जे कॅमेरे असायचे त्याच्यामध्ये फोटोग्राफिक फिल्म टाकायची, तर तो कॅमेराचा शोध लागण्याच्या आधी सुरुवातीच्या काळात ह्या पिनहोल कॅमेऱ्याचं इन्व्हेन्शन झालं आणि त्याच्याच आधारावरती हे कॅमेरे बनवण्यात आले. प्रकाशाचा मार्ग हा नेहमी सरळ असतो आणि हा जो प्रकाशाचा मार्ग सरळ असतो, हा जो गुणधर्म, याचा अभ्यास करून वरूनच पिनहोल कॅमेऱ्याची निर्मिती झाली. हा जो पिनहोल कॅमेरा तयार करण्यासाठी 2 सिलेंडर लागतील किंवा 2 बॉक्सचाही तिथे वापर करू शकतो. आणि हा पिनहोल कॅमेरा तयार करण्यासाठी सिल्वर फॉईल लागेल किंवा सिलेंडर किंवा बॉक्सेस लागतील, ट्रेसिंग पेपर, 2 जे बॉक्सेस किंवा सिलेंडर एकावर एक फिक्स बसणारे, एक मोठा असेल किंचित दुसऱ्याच्यापेक्षा, आणि अशा प्रकारचे 2 बॉक्सेस किंवा 2 सिलेंडर एकावरती घालून एकमेकांच्या मध्ये घालून अशा प्रकारे पिनहोल कॅमेरा त्याच्यावरती बनवता येतो. पण त्या 2 सिलेंडरमध्ये किंवा त्या 2 बॉक्सेसमध्ये थोडाही गॅप नसला पाहिजे. आणि नंतर एक बाजू कट करून त्याच्यावरती सिल्वर फॉईल मोठी जी वरची बॉक्स असेल त्याची मोठी बाजू कट करून त्याच्यावरती सिल्वर फॉईल जोडून टाकायची आणि आतला जो भाग आहे त्याला कट करून तिथे ट्रेसिंग पेपर पूर्णपणे त्याच्यावरती चिटकवून टाकायचा आणि बाहेरची जी बाजू आहे ती ओपन ठेवायची. अशा पद्धतीने जो काही सिल्वर फॉईल तिथे आपण लावलेला असेल त्याच्या सुईच्या सहाय्याने एक छोटासा पिनहोल तयार करायचा आणि हा जो भाग आहे समोर पाठीमागे घेऊन आपण त्या ट्रेसिंग पेपरवर त्या वस्तूची इमेज घेऊ शकतो. पण ह्या ज्या काही इमेज मिळतात किंवा प्रतिमा असते त्या वस्तूची, त्या नेहमी उलटी असते. सपोज एखादी कॅन्डल आहे, मेणबत्ती आहे, मेणबत्तीची प्रतिमा ट्रेसिंग पेपरवरती उलटी दिसेल, कारण प्रकाशाचा मार्ग हा नेहमी सरळ जातो. जेव्हा मेणबत्तीच्या वरच्या टोकापासून लाईट ट्रॅव्हल होतात आणि खालच्या टोकापासून जे लाईट जातात ते पिनहोल कॅमेऱ्यामध्ये एकमेकांशी क्रॉस होतात आणि ज्या ट्रेसिंग पेपरवर मिळणारी जी काही प्रतिमा असेल ती उलटी असेल, म्हणजे मेणबत्तीची ज्योत खाली दिसेल आणि मेणबत्तीचा जो खालचा बेसचा भाग असेल वरती असेल. अशा वेगवेगळ्या वस्तूंच्या ज्या प्रतिमा आहेत आपण त्या स्क्रीनवरती किंवा त्या ट्रेसिंग पेपरवरती आपण मिळवू शकतो. आणि ही जी प्रतिमा असते रिअल असेल, त्याच्यामध्ये सगळ्या जे कलर्स आहेत, ज्या शॅडोमध्ये आपण बघू शकतो, शॅडोचं फक्त आउटलाईन दिसेल आणि शॅडोज आर ऑलवेज डार्क इन कलर, त्या नेहमी काळ्या रंगाच्या सावल्या आपल्याला दिसतील. पण इमेजमध्ये ही जी प्रतिमा असते ती नेहमी उलटी असते, अपसाईड डाऊन असेल आणि त्याच्यामध्ये कलर वेगवेगळे त्या वस्तूंचे ते क्लिअर दिसतील. पिनहोल कॅमेऱ्याचा वापर करून आधीच्या काळात हे जे फोटोग्राफिक फिल्म त्याच्यामध्ये टाकून हे जे फोटो इमेज त्या फोटोग्राफिक फिल्मवरती घेतल्या जायचे आणि अशा पद्धतीचे कॅमेरेज आधीच्या काळामध्ये उपयोगात आणायचे पिक्चर तयार करण्यासाठी किंवा ह्या फोटोग्राफ काढण्यासाठी. याचा वापर आधीच्या काळामध्ये केला जायचा मोठ्या प्रमाणामध्ये. आणि निसर्गामध्ये सुद्धा असा पिनहोल कॅमेरा आहे आपल्याला बघायला मिळतो. ज्यावेळेस आपण दाट जिथे परिसर असतो तिथे झाडाच्या खालून ज्यावेळेस जात असतो तर झाडाच्या फांद्यांमधून जो प्रकाश सूर्यप्रकाश पडतो तो तशा गोल गोल इमेजेस जमिनीवरती दिसतात. म्हणजेच त्या ज्या काही इमेजेस असतात सूर्याच्या असतात त्या पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर आपल्याला दिसतात. म्हणजे झाडाचे जे फांद्या असतात त्याच्यामध्ये छोटे छोटे जे छिद्र असतात ते पिनहोलचं काम करतात. आणि जी स्क्रीन आहे किंवा ट्रेसिंग पेपर जो आपण यूज करतो तो ग्राउंड असतो किंवा अर्थचा जो सरफेस असतो तो ॲक्ट करतो आणि त्याच्यावरतून जे रेज आहेत ते क्रॉस त्या
छिद्रातून ट्रॅव्हल होतात आणि नंतर त्याचे ज्या काही सूर्यांच्या ज्या काही इमेजेस असतात त्या जमिनीवरच्या पृष्ठभागावरती दिसतात. अजून ॲक्टिव्हिटी 6मध्ये एक छोटासा एक्सपेरिमेंट दिलेला आहे. एक ॲक्टिव्हिटी करायची, एका टेबलावरती किंवा कुठेही तुमच्यासमोर एक कॅन्डल पेटवायची आणि एका पाईपमधून त्या कॅन्डलकडे बघायचे. सुरुवातीला पाईप आपण स्ट्रेट धरून सरळ रेषेमध्ये समजा त्या पाईपमध्ये बघितलं असेल तर समोर जी पेटवलेली मेणबत्ती आहे ती क्लिअर दिसेल. पण तोच जर का पाईप बेंड केला, वाकवला, तर मेणबत्ती दिसणार नाही, कारण प्रकाशाचा मार्ग हा नेहमी सरळ असतो. प्रकाश हा नेहमी सरळ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन. द पाथ ऑफ द लाईट इज ऑलवेज रेक्टिलिनियर. रेक्टिलिनियर या शब्दाचा अर्थ होतो की सरळ रेषेत. प्रकाशाचा मार्ग हा नेहमी सरळ असतो. पाईप बेंड केल्यानंतर, वाकवल्यानंतर प्रकाश त्याच्यातून आतमध्ये जाऊ शकत नाही, कारण असा वाकडा प्रकाश त्याच्यामध्ये जाऊ शकत नाही. म्हणूनच ती प्रतिमा तिथे दिसत नाही किंवा डायरेक्टली दिसत नाही. अशा पद्धतीने लाईट ऑलवेज ट्रॅव्हल्स इन अ स्ट्रेट लाईन. In this way, we can learn the different things such as a pinhole camera, and we also get the reflections with the help of mirrors. We use the various mirrors to see our face. What you see in a reflections of your face in the mirror, we also see reflection of other objects that are used in front of the mirror. Sometimes we see reflection of the trees, buildings, and other objects in a water or a pond or a lake. In the earlier period, people use the water as like the mirrors. There is a water and they see their own image in a water. Various objects are used to take the reflections. तर आता वेगवेगळ्या स्वरूपाचे जे काही ऑब्जेक्ट्स असतात किंवा वस्तूंचा वापर, त्यांची आपण जी परावर्तनाच्या साहाय्याने आरशामध्ये आपण त्यांच्या प्रतिमा बघू शकतो. देर आर सम ॲक्टिव्हिटीज. ॲक्टिव्हिटी 7 अँड ॲक्टिव्हिटी 8. द ॲक्टिव्हिटी 7 इज डन इन अ डार्क रूम. आस्क वन ऑफ युअर फ्रेंड्स टू होल्ड द मिरर in a room. Stand at another corner with a torch in your hand. Cover the glass of the torch and with your fingers and switch it on. Adjust your fingers with a small gap between them that you can get a beam of light. Direct the beam of the torch onto a mirror that your friend is holding. Do you see a patch of the light on the other side? Now adjust the direction of the torch so that the patch of the light fall on another friend standing in the room. This activity suggests that mirror changes the direction of the light and falls it on. आता इथे छोटीशी ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे अंधारामध्ये करण्याची. प्रकाशाचा सोर्स हा टॉर्च म्हणून वापर केलेला आहे. समोर मित्र तुमचा, त्याच्या हातात एक मिरर द्या आणि नंतर प्रकाशाचा झोत त्या आरशावरती सोडा. प्रकाशाचं परावर्तन त्या आरशाच्या साहाय्याने केलं जातं आणि जो काही प्रकाश आहे परत परावर्तित होऊन तुमच्या मित्राच्या अंगावरती किंवा त्याचे पॅचेस दिसतील. किंवा आरशाचा उपयोग जी प्रकाशाची दिशा आहे ती चेंज करण्यासाठी, ती बदलण्याची सुद्धा करू शकतो. सपोज अजून एक दुसरा मित्र बाजूला आहे, तर त्या प्रकाशाचा, आरशाचा वापर करून हा प्रकाशाचा झोत, त्याचं परावर्तन आपण दुसऱ्या बाजूला किंवा त्या मित्राच्या अंगावरती टाकून घेऊ शकतो. अशा पद्धतीने जी मिरर आहे त्याच्यामध्ये प्रकाशाचं परावर्तन होतं आणि परत प्रकाशाचा जो मार्ग बदलण्यासाठी सुद्धा याचा आरशाचा वापर केला जातो. देर इज अनदर ॲक्टिव्हिटी. फिक्स अ कोम ऑन वन साइड ऑफ द लार्ज थर्मोकोल शीट अँड फिक्स अ मिरर ऑन द अदर साइड. Spread a dark color sheet of the paper between the mirror and the comb. Keep this in a sunlight or send a beam of light from the torch through the comb. Then observe what will happen. There is a image we can find in a mirror. When we place the mirror before the comb and first we obtain the shadow of that comb. आता इथं एक ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे ॲक्टिव्हिटी 8मध्ये. आता थर्मोकोलचा एक छोटंसं शीटमध्ये कंगवा फिक्स करा. टॉर्चनी त्याच्या पाठीमागून किंवा सनलाईटमध्ये सुद्धा ही ॲक्टिव्हिटी करू शकतो. सुरुवातीला त्याच्या कंगव्याच्या पाठीमागून प्रकाशाचा झोत सोडला असेल तर समोरच्या भागाला ते कंगव्याची शॅडो दिसेल आणि ती
पेन्सिलने तुम्ही ट्रेस करून बघा किंवा त्याच्या जे काही ती छाया दिसते किंवा त्याची शॅडो दिसते तर त्याचा आकार काढून ड्रॉ करून घ्या त्याच्यावरती. आणि नंतर त्याच्यासमोर एक मिरर ठेवा आणि प्रकाशाचा झोत परत त्या कंगव्यावरती सोडा. आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला असं लक्षात येईल की ते जे काही प्रकाशाचे सोर्स आहेत परत रिफ्लेक्ट झालेले आहेत आणि त्या आरशामुळे जे काही प्रकाशाचं परावर्तन होतं आणि त्याचीसुद्धा जी रिफ्लेक्शन आहे ते सुद्धा त्याच्यावरती दिसेल आणि मूळ शॅडोपेक्षा हे परावर्तित इमेज हे त्याच्यामध्ये फरक तुम्हाला जाणवेल. अशा पद्धतीने प्रकाशाचा मार्ग हा नेहमी सरळ रेषेत जातो आणि त्याच पद्धतीने जी काही इमेज आहे किंवा जे रिफ्लेक्शन मिळतं प्रकाशाचं परावर्तन केल्यानंतर ज्या काही रिफ्लेक्शन असेल आरशाच्या सहाय्याने आपण त्याच्यामध्ये बदलवू शकतो.